جو تحریر کا شوق رکھتا ہے اور آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے یہاں کا ایڈریس بتا دیجیے اور موبائل نمبر بتا دیجیے. میرا ایڈریس ہے خلد آباد میں محلہ امام باڑہ، زربخش زیروکس یا خواجہ مامو کرانہ دکان. اگر کوئی پوچھتا ہے تو خواجہ مامو کرانہ دکان میرے والد محترم کے نام سے ہے. زربخش زیروکس جو ہے تو میرے بھائی کی ہے اور میں وہیں پر جو ہے تو رہتا ہوں. اور جو بھی حضرات جو ہے تو یہ کتاب یعنی قرآن شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اور بھی کتابیں لکھا ہوں، جیسا گلستان اولیاء جو بزرگان دین کے اوپر ہے، تاریخ پہران شریف جو پہران شریف کا جو ہے نا خلد آباد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جو عطا ہوا وہ پہران شریف خلد آباد میں کس طریقے سے آیا وہ بھی جو ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. بعد میں ایک برہانی قاعدہ لکھا ہوں اور ساتھ و ساتھ جو ہے تو اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز کا جو نصاب ہے جو اردو کے اندر نہیں تھا وہ بھی جو ہے تو لکھا ہوں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سر آپ کون سے کالج میں معلم ہیں، ٹیچر ہیں، اس بارے میں تھوڑے سے بتائیں. میں ڈاکٹر ذاکر حسین ٹیکنیکل ہائی اسکول شاہ گنج اورنگ آباد میں ایز اے جو ہے تو میکینیکل ٹیکنالوجی کا انسٹرکٹر ہوں. سر آپ کا نام بتائیے اور آپ نے جو کلام مجید کپڑے کے اوپر تحریر کیے ہیں تو کتنے پارے تحریر کیے ہیں، اس کی پوری تفصیلات بتائیے. میں شیخ ابو محمد خواجہ محمد خادم حضرت خواجہ برہان الدین قریب و حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ خلد آباد. میں نے یہ کلام پاک ہمارے دادا حاجی ولی محمد صاحب کی، جنہوں نے جو ہے تو 30 پارے لکھے ہیں، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پائن میں جو ہے تو مدفون ہے، جنہوں نے 5 سال تک وہاں پر مسجد میں امامت کی. انہوں نے پورے مکمل 30 پارے لکھنے کے بعد میں نے اس کا جو ہے تو سوچا کہ ہم کیوں نہ جو ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں، تو یہ سمجھ کر میں نے جو ہے تو سٹارٹ کیا. الحمدللہ ایک کلام پاک پورا جو ہے تو ڈرائنگ شیٹ یعنی 6 جلدوں میں 5 پاروں کے ایک کلام پاک مکمل ہو گیا. دوسرا جو ہے تو کلام پاک کپڑے کے اوپر 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 17واں پارا سٹارٹ ہے. اور یہ کلام پاک میں صرف رمضان شریف میں ہی لکھتا ہوں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آئے تک جو ہے تو یہ کلام پاک لکھا جاتا ہے. سر یہ جو کلام مجید آپ نے تحریر کیے ہیں تو آپ کو یہ شوق اور یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ میرے دادا حضور حضرت حاجی ولی محمد صاحب نے جو کلام پاک لکھے تھے، بس ان کا کلام پاک دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا، کیوں نہ میں جو ہے تو یہ کام کر سکتا ہوں جو میرے دادا نے کیے ہیں. الحمدللہ میں نے ایک کلام پاک پورا مکمل کر کے دوسرا کلام پاک کے 16 پارے مکمل ہو گئے اور 17واں پارا سٹارٹ ہے. کتنے سالوں سے آپ کلام مجید تحریر کر رہے ہیں سر؟ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں. یہ میں 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں ہی میں یہ کام کرتا ہوں. سر آپ ایک ایز اے ٹیچر بھی ہے اور آپ بچوں کو طالب علموں کو علم سکھاتے ہیں، تو آج جو معاشرے میں اسلام سے وابستگی کی رہی دور ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ آج کا دور جو گزر رہا ہے، آج ہمارا جو ہے تو معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے تو انگلش تعلیم کی طرف جو ہے تو انگلش میڈیم کی طرف جو ہے تو توجہ دے رہے ہیں، جس سے ہمارے بچے یعنی دین سے جو ہے تو دوری اختیار ہو رہی ہے. اگر ہم جو ہے تو اردو میں اگر تعلیم دیں گے تو اردو کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے تو اسلام کی بھی جو ہے تو تعلیم اس کے اندر آتی ہے، حدیثیں آتی ہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بعد میں صحابہ کرام کی سیرت اور مختلف بزرگوں کے بھی واقعات اس سے جو ہے تو روشناس ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے تو دینی تعلیم سے بھی جو ہے تو وابستہ رہتے ہیں. ہندوستان کے ہمارے شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن شریف تحریر کیے ہیں جی، اور آج خلد آباد میں ہی مدفن ہے وہ. بے شک. تو آپ نے ان سے کیا پریرنا لی جو آپ اس لکھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ تو پریرنا جو ہے تو ہمارے جو ہے تو حضرت عالمگیر
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो कलाम पाक लिखे हैं वही देखकर हमारे दादा हुजूर ने भी जो है तो शायद उनका जो है तो देखा है और उन्होंने जो है तो लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे दादा जो है तो हाफिज भी थे और कारी भी थे और इमाम भी थे, तो उन्होंने जो है तो उनके नक्श कदम पर जो है तो कलाम पाक लिखा है और उनका देखा देखी मैंने भी जो है तो शौक पैदा हुआ और मैंने ये कलाम पाक लिखना स्टार्ट किया। आपने आपके दादा साहब के बारे में बताया, तो दादा साहब की मसरूफियात की थी और दादा साहब का नाम बताइए। मेरे दादा हुजूर का नाम हाजी वली मोहम्मद था, जिन्होंने बिलगौर की जो मस्जिद है वहाँ पर इमामत करते थे और इमामत के साथ साथ जो है तो पीरी मुरीदी भी करते थे। एक दिन का वाकया है जब हजरत वहाँ पर जो है तो फजर के अंदर रात को जो है तो तहज्जुद में जाते थे और तहज्जुद के बाद इशराक पढ़कर निकलते थे, तो तहज्जुद के बाद जो है तो फजर का वक्त जो हुआ तो उस वक्त जो है तो वहाँ के बिलगौर के अमीन थे, उन्होंने देखा कि आज मौलवी साहब जो है तो लेट हो गए, क्या बात है। जब उन्होंने जो है तो वहाँ मौके में से अंदर हुजरे में झांक कर देखा तो आपके जिस्म के जो है तो टुकड़े टुकड़े 5 टुकड़े हो गए थे। तो वो देखकर जो है तो उन्होंने पुलिस हवलदार को जो है तो साथ लाया कि क्या बात है, हमारे मौलवी साहब का जो है तो किसी ने कत्ल किया है। मगर जब आप यानी जवानों को लेके आते हैं, जब आप मेरे दादा जो हैं तो वहां पर वजू करते नजर आते हैं, उन्होंने पूछते हैं हजरत ऐसा सा माजरा है, मैं तो लेट हो गया हूँ उठने में। ये जो है तो जिक्र अर्रा की जो है तो जिक्र अर्रा के अंदर जो है तो जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं और वो उन्होंने जो है तो जिक्र अर्रा भी जो है तो करते थे। उन्होंने यहाँ से निकलकर मदीना हिजरत किए और मदीने के अंदर जो है तो मस्जिद में इमामत करते थे और वहीं पर इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के पाइन में जो है तो मदफून है, इसका जो है तो तस्किरा रौज़तुल अख्ताब जो रौनक अली साहब जो कदीम जो है तो किताब है खुल्दाबाद के ऊपर, उसके अंदर उनका तस्किरा आता है। सर, आप खुल्दाबाद दरगाह कमेटी की सदारत में भी फायद रहे, तो कौन सी दरगाह कमेटी की सदारत थी आपके पास, उस बारे में तफसील बताएं। दरगाह कमेटी हद्दे कला यानी बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह और मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मैं जो है तो सदर रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर के अंदर वक्त थोड़ा कम था, 5 से 6 महीने का था। उसके अंदर हमने जो है तो दरगाह कमेटी के अंदर जो कदीम चीजें हैं, जैसे वहाँ पर कलाम पाक है हाथ से लिखे हुए, मुख्तलिफ किस्म के है, मुख्तलिफ राइटिंग में है, मुख्तलिफ जो है तो उसके अंदर जो है तो शाही का इस्तेमाल है, जिसमें जो है तो सोनेरी शाही का भी जो है तो इस्तेमाल किया गया है। बाद में जो है तो हजरत का आशा मुबारक है, बाद में आपका मिंबर शरीफ है, बाद में वहाँ पर यानी जो हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल के बाद यानी उनके जो मुरीद है हजरत काका शहाद वक्त, उन्होंने जो है तो गुम्मत का जो है तो बनाना था, तो उन्होंने दिल्ली जाकर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही का जो गुम्मत है उसको लकड़ी का ढांचा बनाकर उन्होंने वहां से लेके आए और वही ढांचे के तौर पर जो है तो हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का गुम्मत तामीर है, तो वो मॉडल भी जो है तो वहां रखा गया था। साथों साथ हजरत के जो है तो जो तबरुकात है, जिसके अंदर जो है तो हजरत के कुछ फोटोज वगैरह है, हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, मुंतजबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, नसीरुद्दीन पौनपैक रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है, हजरत राजू खत्ताल हुसैनी की फोटो है। सर, अभी कुछ दिनों के बाद में खुल्दाबाद दरगाह कमेटी के इलेक्शन है, तो क्या आप उम्मीदवार हैं? जी, मैंने भी जो है तो फॉर्म लाया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है तो 21 तारीख है, कल जो है तो फॉर्म भरूंगा और 3 तारीख को जो है तो उसके इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह जो है तो इस मेंबरशिप के अंदर जो है तो कामयाबी अता फरमाए।